वरधारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bola bola. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bola bola, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, bola bola, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radha Gopinath Rama, Jaya Radha Gopinath Hari Bol, Hari Bol.
हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्य ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इको 0 करा इको इको इको। हरे कृष्णा। So once again we welcome each one of you for today's session, and the topic today is Hare Krishna, the mantra, the movement, and the Swami who started it all. So this is actually a movie made by Hare Krishna. This movie consists of whole history of ISKCON. So basically today we are going to talk about some history about how ISKCON was started, who started it, and why Hare Krishna Mahamantra is chanted. You must have noticed whenever you go for any ISKCON program, they chant Hare Krishna, Hare. Just now we chanted Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And you must have noticed devotee chanting with the beads in their hands, माला पे भी जब चलता रहता है ना. तो why हरे कृष्ण महामंत्र, why not something else? तो उसके बारे में थोडी चर्चा करेंगे. अजून अशा कोणत्या गोष्टी आहेत ज्याच्या मंत्र जप केल्यामुळे आपल्याला फायदा होतो, का मंत्र जप करणं आवश्यक आहे, तर त्याबद्दल पण आपण थोडी चर्चा करणार आहोत. तर आपल्यापैकी किती जण इस्कॉनच्या प्रोग्रामला याच्या अगोदर गेलेले आहात? याच्या अगोदर इस्कॉनच्या प्रोग्रामला गेलेले आहेत तुम्ही, अशा प्रोग्रामला, किंवा इथे आलात याच्या अगोदर? फर्स्ट टाइम कोण इथे? फर्स्ट टाइम ओके. पण तुम्ही तर मंदिरात गेलेले आहेत ना, कल्पना आहे बेसिकली. सो वी गो इन रिव्हर्स ऑर्डर. पहिले आपण बघूया द स्वामी हू स्टार्टेड. तर हे जे व्यक्ती इथे उभे आहेत हे कोण आहेत?
त्यांच्याबद्दल थोडी चर्चा करूया. तर हे आहेत इस्कॉनचे फाउंडर आचार्य. जस्ट लाईक अ कंपनी हॅज अ फाउंडर आचार्य, है ना. एनी इन्स्टिट्यूशन यू टेक, देर इज अ founder acharya for that. Who is the founder of Apple? Steve Jobs, right? Who is the founder of Tata Motors? So basically the point is every institution, every big company has a founder. So similarly ISKCON is institution. ही जी संस्था आहे याच्यामध्ये पण कोण आहे? द फाउंडर इज, तरी उलीतच बस, पुढे सरक ना, इथे ना राजा. तर इस्कॉनचे फाउंडर कोण आहेत? यांचं नाव आहे अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. त्यांना इंग्लिशमध्ये म्हटलं AC भक्तिवेदांत. ACचा शॉर्ट लॉंग फॉर्म आहे तो अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. तर यांचा जन्म झाला कोलकात्यामध्ये. आजही बऱ्याचशा लोकांच्या संकल्पना आहेत की इस्कॉन ही एक विदेशी संस्था आहे, पण असं नसून आपण बघूया हिस्ट्री काय इस्कॉनची. द फाउंडर इज भारतीय. कोलकातामध्ये यांचा जन्म झालेला, एका वैष्णव घरामध्ये. त्यांचे आई वडील, त्यावेळी ब्रिटिशांचं राज्य होतं, तर हे ब्रिटिश स्कूलमध्ये शिकलेले होते. कारण इंग्रजांनी ज्यावेळी आपल्यावरती राज्य करणं सुरू केलं भारतावरती, तर पहिला त्यांचं कॉलनी कोणती होती? कोलकाता. आणि त्यामुळे मग तिथल्या जे लोकल लोक होते त्यांना पण तिथे त्यांनी इंग्लिश स्कूल सुरू केलं, इंग्लिश एज्युकेशन देणं सुरू केलं. तर त्याच्यामुळे यांचं शिक्षण इंग्लिशमध्ये झालेलं आहे. पण महत्त्वाची गोष्ट काय, यांना यांच्या गुरूंनी आज्ञा दिली होती. ज्यावेळी हे एक तरुण युवक होते, पहिल्यांदा यांचे गुरु जे आहेत, त्यांच्या गुरूंचं नाव आहे भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर. त्यांनाही भेटले आणि त्यांच्या गुरूंनी आज्ञा दिलं की तुम्ही एक शिकलेले व्यक्ती आहात, तर तुम्ही आपले जे भारतीय संस्कृतीचं जे ज्ञान आहे हे विदेशांमध्ये का नाही नेत. तर यांनी काय केलं, मग यांचा लाईफ टाईम प्रोजेक्ट होता की जे आपलं संस्कृत साहित्य आहे, तुम्ही बघाल मोस्ट ऑफ द आपलं वेदास, पुराणास, उपनिषद हे संस्कृतमध्ये आहे. आणि 90% लोकांना इंडियामध्ये संस्कृत येत नाही. आपल्या इथे बसल्यापैकी किती लोकांना संस्कृत येतं? येतं कोणाला? तर यांनी काय केलं, जे संस्कृत लिटरेचर, जे आपलं वैदिक साहित्य आहे ते इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट केलं. आणि दिस इज अ बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ श्रील प्रभुपाद. आणि त्यामुळेच मग एकूण ज्यावेळी यांचं वय होतं 69 इयर, 69व्या वर्षी, जनरली आपल्याकडे रिटायरमेंटचं एज काय? 58-60. ठीक आहे. असे बरेचसे तुम्ही कंपनी बघाल की त्याचे CEO हे तरुण असतात की म्हातारे असतात? मेजॉरिटी यंग लोक असतात. फेसबुकचा कोण आहे? बरोबर, तरुण आहे की म्हातारा आहे? बेसिकली द काइंड ऑफ अचिव्हमेंट, व्यक्ती जे जीवनामध्ये अचिव्हमेंट हे करतात, मोस्टली यंग असताना अचीव्ह करतात. तर एकदा यांनी रिसर्च केला की असे किती लोक आहेत ज्यांनी वयाच्या उतरत्या वयामध्ये सक्सेसफुल झालेत. ते असे खूप कमी लोक आहेत. जनरली तुमचं जे मेन एज असतं, एज्युकेशन झाल्यानंतर तुम्ही वर्किंग बनतात आणि मग तुम्ही करिअर घडवायला सुरुवात करतात आणि मग पुढे चालून गेल्या 30 वर्षापर्यंत तुम्ही अचीव्ह करतात रिटायरमेंट होईपर्यंत. पण आफ्टर रिटायरमेंट क्वचितच असे लोक आहेत जे खूप सक्सेसफुल झाले आहेत आणि त्यापैकी आहेत प्रभुपाद. हे अमेरिकेला गेले, तेवढे यांचं वय होतं 69 वर्ष. खिशामध्ये फक्त 40 रुपये. ते सुद्धा अमेरिकेत चालत नाहीत, कारण तिथलं काय चलन? डॉलर आहे, आपल्याकडचे रुपये आहे. तर 40 रुपये खिशामध्ये. तिथे गेल्यानंतर असं नाही की वेलकम करायला खूप लोक येणार आहेत म्हणून, वेलकम करायला सुद्धा कोणी नाही आहे. त्यांच्या घराकडून, फॅमिलीकडून कसलाही सपोर्ट नाही आहे. आणि आज आपल्याकडे जर कोणाला अमेरिकेला जायचं असेल तर जनरली लोक फ्लाईटने जातात. किती तासांचा जर्नी असेल फ्लाईटने? अप्रॉक्सिमेटली अंदाजला 12 ते 16 तास. पण हे ज्यावेळी गेले यांच्याकडे फॅसिलिटी नव्हती.
फ्लाईटने जाण्याची, एवढे पैसे नव्हते. तर मुंबईला गेले हे, तिथे एक शिपिंग कंपनी होती. त्या शिपिंग कंपनीच्या ज्या मालकीनबाई होत्या त्यांच्याकडे हे गेले आणि त्यांना विनवणी केली की मला माझ्या गुरूंची आज्ञा आहे, तर मला अमेरिकेमध्ये जायचं, तर मला फ्री पास द्या. तुमचे जे शिपिंग आहे, शिपिंग म्हणजे काय, मालवाहू जहाज, कार्गो शिप त्याला म्हणतात. तर त्या मालवाहू जहाजामध्ये, त्याचं नाव होतं जलदूत, तर या जलदूत जहाजामध्ये बसून 35 दिवसांची यात्रा यांनी केली. आणि वय किती आहे, 69 वर्ष. आणि तुम्ही जर कधी बोटीने प्रवास केल्याचा अनुभव आहे कुणाला, बोटीने राईड केल्याचा अनुभव आहे कोणाला? असं म्हणतात, कारण आपण बेसिकली जमिनीवर राहणारे व्यक्ती आहोत, पाण्यामध्ये आपण जास्त वेळ कम्फर्टेबल राहू शकत नाही. आणि त्यात जर आपण जहाजात बसलो असू, जहाज नेहमी, तुमचं जर कोणी नातेवाईक नेव्हीमध्ये असतील सोल्जर म्हणून, त्यांना विचारा, देर इज टर्म कॉल्ड सी सिकनेस. ज्यावेळी आपण समुद्रामध्ये राहतो, काय होतं, की त्या वातावरणामध्ये राहून खूप त्रास होतो. कारण बाय नेचर वी आर मेंट टू स्टे इन लँड, वी आर नॉट मेंट टू स्टे इन वॉटर. तर त्यामुळे काय होतं, दॅट इज अननॅचरल कंडिशन फॉर अस. तर खूप त्रास होतो. आणि त्यातल्या तेवढे वृद्ध व्यक्ती असून यांना थोडा त्रास, 2 हार्ट अटॅक आले यांना, पण एवढं सुद्धा सहन करून तिकडे गेले. आणि मग यांनी 1965 ला गेले आणि 1966 मध्ये इस्कॉनची स्थापना केली न्यूयॉर्कमध्ये. आणि तेव्हा यांचे स्टुडंट कोण होते, त्यावेळी न्यूयॉर्कमध्ये हिप्पी मुवमेंट चालू होती, हिप्पी मुवमेंट. तर हे सगळे श्रीमंत घरातले तरुण मंडळी, पण यांनी काय पुकारले होते, बंड पुकारला होता. कोणाविरुद्ध, त्यांचे जे पॅरेंट्स आहेत त्यांच्या विरुद्ध. आणि यांचं म्हणणं होतं की आम्हाला मनाला पटेल ते असं आम्हाला जगू द्या, आम्हाला कसलेही निर्बंध नको आहे. तर हे लोक काय करायचे, असेच रस्त्यावर पळत राहायचे, ड्रग्ज घ्यायचे, नशा करायचे, अशा प्रकारे जीवन जगायचे. आणि अशा लोकांमध्ये आता प्रभुपादजी गेलेले आहेत. आणि काय त्यांच्याकडे, असं नाही की त्यांचं बोलण्याची क्षमता खूप चांगली आहे. म्हाताऱ्या व्यक्तीचा आवाज असा ऐकायला सुमधुर असतो का, नाही, खरखर आवाज असतो. त्यांचं वय नाहीये, सपोर्ट नाहीये, तरी सुद्धा तिथे जाऊन ते सक्सेसफुल झाले. त्यांनी अशाच मुलांना बोलवणं सुरू केलं, त्यांच्यासाठी भगवद्गीता क्लासेस सुरू केला. आणि मग हळूहळू प्रचार कार्य वाढू लागलं. मग तिथे काही वर्ष प्रचार केल्यानंतर, वेस्टमध्ये प्रचार केल्यानंतर हे आपल्या शिष्यांना भारतामध्ये घेऊन आले. आणि मग तेव्हा भारतामध्ये सुद्धा इस्कॉनचा प्रचार सुरू झाला. आणि आज आपण बघतो भारतात प्रत्येक शहरामध्ये, मेजॉरिटी जे मेन शहर आहेत, प्रत्येक शहरामध्ये इस्कॉनचं मंदिर आपल्याला बघायला मिळेल. पण हे झालं कोणामुळे, प्रभुपादांमुळे. तर आपला प्रश्न, व्हाय ओनली हरे कृष्ण. तर कुणी सांगू शकेल मला, तुम्हाला माहित असलेला या मंत्रा व्यतिरिक्त एखादा मंत्र सांगा, सांगणार कोणी? गायत्री मंत्र, ओके. अजून भरपूर मंत्र आहेत, थोडा विचार करा. महामृत्युंजय मंत्र, बरोबर. अजून ओम नमो नारायण, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, आठवत नाही कोणाला? तर बेसिकली द पॉइंट इज, देर आर मेनी मंत्रास, पण व्हाय हरे कृष्ण हा मंत्र, याचंच का आपण जप करायला पाहिजे? तर याच्या मागे रिझन्स आहेत, काही कारण आहेत. असं नाही एखाद्या व्यक्तीला वाटलं म्हणून आपण हा मंत्र जपतोय, त्याच्यामागे कारण काय? तर हा एक श्लोक या ठिकाणी आहे, मी उच्चारण करतो, मग आपण माझ्या मागे म्हणायचं आहे. कृतयाध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद् हरिकीर्तन. ट्रान्सलेशन. Whatever results are obtained in Satyayug by meditating on Vishnu in Treta Yuga, by performing sacrifices, and in Dwapar Yuga by serving the Lord's lotus feet, can be obtained in Kali Yuga simply by chanting Hare Krishna Mahamantra. हरे कृष्ण. तर या ठिकाणी बघा 4 प्रकारचे युग आहेत. कोणते कोणते आहेत? बरोबर.
तर 4 युगामध्ये, तर प्रत्येक युगामध्ये भगवत प्राप्तीसाठी एक मार्ग सांगितलेला आहे. तर पहिलं युग आहे सतयुग. सतयुगामध्ये काय पद्धत होती? जर भगवत साक्षात्कार करून घ्यायचा असेल तर मेडिटेशन, ध्यान करायचं, तप करायचं. तर शास्त्रामध्ये वर्णन येतं की मोठे मोठे असुर वगैरे हजारो वर्ष तप करायचे, कारण त्यावेळी आयुष्य तेवढं लांब असायचं, ऑलमोस्ट 1,00,000 इयर. आपल्याला आता ऐकून असं वाटतं बापरे हे शक्यच नाही, पण असं होतं. तर त्यामध्ये काय, त्या युगामध्ये काय पद्धती होती? ध्यान करायचं, तप करायचं. त्याच्यानंतर आलं त्रेतायुग. त्रेतायुगामध्ये काय होतं? सॅक्रिफाईस, म्हणजे काय? मोठमोठे यज्ञांचं आयोजन करायचं, होम यज्ञ, त्याच्यामध्ये आहुती वगैरे द्यायचं. हा त्या युगासाठी ठरवलेला मार्ग. नंतर आलं द्वापरयुग. द्वापरयुगामध्ये काय करायचं? मोठमोठे अर्चा विग्रहांची पूजा करायचं. आणि त्यानंतर आलं आपलं सर्वांचं लाडकं कलियुग, जिथे आपण राहतोय. तर या कलियुगामध्ये मार्ग काय सांगितला आहे? कलौतद हरि कीर्तनात. हरि कीर्तन म्हणजे काय? बेसिकली चॅन्टिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवंतांच्या पवित्र नामाचा उच्चारण. आणि तुम्ही जर बघाल, जे काही प्रामाणिक साधू संत झालेत आतापर्यंत, प्रत्येकाने, केवळ असं नाही की हिंदू धर्मामध्ये, इतर धर्मामध्ये देखील भगवंतांच्या पवित्र नावाचा जप करण्यावरती भर देण्यात आलेला आहे. केवळ आपल्या हिंदू धर्मामध्येच नव्हे, इतर धर्मांमध्ये सुद्धा. कारण या कलियुगासाठी दॅट इज द बेस्ट पॉसिबल वे. आणि म्हणून नाम जपावरती खूप महत्व देण्यात आलेलं आहे. तर हरे कृष्ण हा मंत्र, एकदा काय झालं, नारद मुनी गेले ब्रह्माजींना भेटायला. कलियुगाची सुरुवात झाली होती, तर ब्रह्माजींना भेटायला गेले. त्यांनी ब्रह्माजींना प्रश्न केला की आता कलियुग सुरू झाला, या कलियुगातील लोकांच्या जीवांसाठी उद्धार कसा होईल यांचा? तर त्यावेळी ब्रह्माजींनी त्यांना हा श्लोक सांगितलेला आहे. इति षोडशकं नाम्ना कली कल्मषनाशनम् नातः परतरूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते. तर ब्रह्माजी सांगतायत नारद मुनींना, 4 वेद आहेत, 4ही वेदांचं मी अध्ययन केलेलं आहे, आणि त्या अध्ययन केल्यानंतर मी निष्कर्ष आपल्याला सांगत आहे. काय? कुणी वाचेल ट्रान्सलेशन? The 16 names of the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Destroys all the signs of inauspiciousness of the age of Kali. This is the conclusion of all the Vedas. तर हे कुणाचं कन्क्लुजन आहे? 4ही वेदांचं अध्ययन केल्यानंतर ब्रह्माजींचं हे कन्क्लुजन आहे. आणि हु इज ब्रह्माजी? Brahma is the creator of this universe. He is called secondary creator. So primary is Lord Krishna. Lord Krishna gave knowledge to Brahmaji, and along with that knowledge, Brahmaji created this material universe. हे भौतिक जग जिथे आपण राहतो. तर ब्रह्माजी सांगतात, असं अधिकृत व्यक्ती आहेत ते, असं कुठलाही व्यक्ती सांगत नाहीये, तर त्यांच्या शब्दाला वजन आहे. आणि काय सांगतायत? वेदांचं अध्ययन करून हे मी सांगतोय. असं नाही म्हणत की माझ्या मनाला असं वाटतंय, माझे असा विचार आहे, असं असू शकेल, तसं असू शकेल, नाही. ही इज गिव्हिंग कन्क्लुजन की मी वेदांचं अध्ययन केलेलं आहे आणि नाव आय एम टेलिंग दिस. तर हरे कृष्ण मंत्रामध्ये किती? 16 अक्षर आहेत. म्हणून म्हटलंय इति म्हणजे धिस, हा षोडशकम 16 अक्षरांचा महामंत्र. तर हा विशेष आहे. जरी इतर मंत्र आहेत तरी हा काय विशेष आहे? कारण इतर जे मंत्र आहेत ते जर आपल्याला जप करायचं असेल तर आपल्याकडे काहीतरी योग्यता असली पाहिजे. यू हॅव टू हॅव सम बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन. तुम्ही त्याच्याशिवाय तो पर्टिक्युलर मंत्राचा जप करू शकत नाही. जसं गायत्री मंत्र आहे, आजकाल ती कॅसेट मिळते आणि कॅसेट लावतो आपण घरामध्ये आणि चालू होऊन जातं. पण जर आपण बघितलं नियमाप्रमाणे तर कोणीही व्यक्ती गायत्री मंत्र उच्चारण करू शकत नाही. आणि जरी त्याने उच्चारण केला
तरी त्याचा काही लाभ होईल असं नाही. त्याला बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन असावं लागतं. इतर जे मंत्र आहेत त्यासाठी नियम आहेत की आंघोळ करून देवघरात बसून भगवंतासमोर बसूनच तुम्हाला मंत्र जाप केला पाहिजे. तर असे वेगवेगळे विधिविधान आहेत, रूल्स आणि रेग्युलेशन्स आहेत. परंतु हरे कृष्ण मंत्राची विशेषता अशी आहे की याला कुठलेही असे हार्ड आणि फास्ट रूल नाही आहेत. यू कॅन चांट हरे कृष्ण मंत्र एनी टाइम एनीवेअर ॲट एनी प्लेस. कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही वेळी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तुम्ही हरे कृष्ण मंत्राचा जप करू शकता. तर अजून आपल्यासाठी काय अजून सवलत पाहिजे? म्हणजे बघा, तुम्ही कोणत्याही ठिकाणी असं नाही की तुम्ही देवघरात असले पाहिजे, नाही. तुम्ही कॉलेजमध्ये जर तुम्ही ट्रॅव्हलिंग करत असाल तरी चालेल, तुम्ही आंघोळ केली नसेल तरी सुद्धा चालेल. तर एक श्लोक आहे त्यामध्ये म्हटलंय, नाम चिंतामणी कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्यमुक्तो अभिन्नत्व नाम नामेन. तर भगवंतांचं नाव आणि भगवंत हे अभिन्न आहेत. बऱ्याच लोकांना प्रश्न असतो की हे नाव का घ्यायला पाहिजे, हरे कृष्ण राम, दुसरं का नाव का नाही? कारण हे नाव भगवंतांचं नाव आहे आणि त्या नावामध्ये एक पोटन्सी आहे, एक क्षमता आहे. एक साधारण नाव आहे असं समज करून घेऊ नका, ते भगवंतांचं नाव आहे. तर नाम आणि नामी. नाम म्हणजे काय? नाव. नामी म्हणजे त्या व्यक्तीचं जे नाव आहे. जसं म्हणजे आता आनंद, आनंद हे यांचं नाव झालं, पण आनंद आणि आनंद व्यक्ती दोघांमध्ये फरक आहे की नाही? नाव वेगळं आहे आणि तो व्यक्ती वेगळा आहे. परंतु या श्लोकामध्ये काय म्हटलंय? अभिन्नत्व नाम नामेन. म्हणजेच भगवंतांचं नाव आणि स्वतः भगवंत यामध्ये भेद नाही आहे. भगवंताचं नाव आणि भगवंत पर्सनॅलिटी हे अभिन्न आहेत. म्हणजे मित्रांनो, ज्यावेळी आपण हरे कृष्ण मंत्राचा उच्चारण करतो, आपण भगवंतांच्या उपस्थितीमध्ये आहोत. आणि हे माझं म्हणणं नाहीये, हे शास्त्रांचं म्हणणं आहे. पूर्ण शुद्ध नित्यमुक्तो. कधी कधी काही लोकांचा प्रश्न असतो की नाही प्रभूजी, आपण एकदम पापी आदमी, मी जर देवाचं नाव घेतलं तर ते बरं होणार नाही. पण तुम्हाला काय वाटतं की समजा आपण कितीही काही असू द्या, काही चुका झाल्या असतील आपल्याकडनं, आणि आपण जर देवाचं नाव घेतलं तर देवाचं नाव अपवित्र होईल का? नाही, असं होत नाही. तर प्रबळ उदाहरण द्यायचे सूर्याचं. जसं सूर्य काय करतो, आता पावसाळ्याचे दिवस आहे, कुठे पाणी पडला, डबकी साचली आहेत, कुठे गटरचं पाणी वाहत आहे, कुठे नाली फुटली आहे, कुठे कोणी लघुशंका वगैरे केलेलं आहे रस्त्यावरती. सगळ्या याचं जी अशुद्धता आहे सूर्य आपल्या किरणांनी शोषून घेतो आणि ती गोष्ट प्युरिफाय करतो की नाही? किती किती अमाऊंट ऑफ डर्ट असू द्या, घाण असू द्या, सूर्यामध्ये ती क्षमता आहे की त्या गोष्टीला तो शुद्ध करू शकतो. पण कुणी असं म्हटलं की नाही, सूर्याचे किरण त्यावरती पडले आणि त्यामुळे सूर्य शुद्ध झाला, असं होतं नाही. कारण सूर्याकडे जी ऊर्जा आहे, जी क्षमता आहे, ती एवढी प्रचंड प्रमाणामध्ये आहे की कितीही प्रमाणात डर्ट असलं, फिल्थ असली, घाण असली, त्याला प्युरिफाय करण्याची क्षमता सूर्यामध्ये आहे. आणि सूर्य काय? सूर्य तर भगवंतांचं एक क्रिएशन आहे. तर एक क्रिएशन जर एवढं पॉवरफुल असेल तर क्रिएटर किती पॉवरफुल असला पाहिजे. तर असं कधी होत नाही की आपल्या कमतरतेमुळे किंवा आपल्या अशुद्धतेमुळे भगवंताचं नाव अपवित्र होईल, नाही, असं होत नाही. म्हणून भगवंताचं नाव आपण घ्यायला पाहिजे. मिनिंग ऑफ महामंत्र. हरे कृष्ण महामंत्राचा अर्थ काय होतो? तर बेसिकली हरे कृष्ण महामंत्र इज लाईक अ प्रेयर्स, एक प्रार्थना आहे. हरे कृष्ण मंत्राचा अर्थ काय? एक प्रार्थना आहे. कोणी वाचू शकेल हे ट्रान्सलेशन? आनंद प्रभू. Our prayer of Hare Krishna Mahamantra means addressing Radha and Krishna for the being engaged in their service. Hare Krishna means Hare O Radharani, supreme devotee of Lord Krishna. O Krishna, supremely attractive. O Radha Raman, Rama, one who delights in the devotional service of
Sri Rama, please accept me as your servant and engage me in your eternal devotional service so that I can get relief from the service of Maya. Since the Hare Krishna Mahamantra is a prayer, we must chant with full understanding of the meaning of mantra and chant in prayerful mood. Our chanting must be like desperate cry of a lost child crying for its mother. The mood should be one of the helplessness and utter dependence on Krishna. तर हरे कृष्णाचा अर्थ काय आहे की आपण भगवंतांना विनंती करतो आहोत की कृपा करून मला तुमच्या सेवेमध्ये संलग्न करा. आणि आपला मूळ कसं असलं पाहिजे, प्रेमपूर्ण. जसं एक लहान मूल रडतं आईला किंवा वडिलांना कशा प्रकारे हाक मारतं, ते कॅज्युअली हाक मारतं का, असं पूर्ण आकांताने. कारण त्याला माहिती आहे की आपल्यासाठी आता शेल्टर कोण आहे, आईच शेल्टर आहे, दुसरं कोणी शेल्टर नाही आहे. तर त्याच्या त्या आवाज देण्यामध्ये कुठे नक्कल असते का, कुठे दांभिकपणा असतो का, नाही, प्रामाणिकपणा असतो. जेन्युइनली ज्यावेळी लहान मूल रडतं ते कसं रडतं, जेन्युइनली रडतं. ते त्याला माहिती आहे की आपल्यासाठी आई हा एकमेव आश्रय आहे. असं आपला मूड असलं पाहिजे ज्यावेळी आपण हरे कृष्ण मंत्राचा जाप करतो किंवा कीर्तन करतो. तर संकीर्तन याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत, एक आहे जप आणि दुसरं आहे सोबत येऊन कीर्तन करणं. कीर्तन आणि जप. तर जप म्हणजे काय, इंडिव्हिज्युअली ज्यावेळी आपण माळेवरती भगवंताचं नाव घेतो त्याला म्हटलं तर जप. आणि कीर्तन म्हणजे काय, एकापेक्षा अधिक व्यक्ती, जसे आपण आता एकत्र आलो आणि आपण काही वेळेपूर्वी एकत्र सगळ्यांनी हरे कृष्ण मंत्राचं उच्चारण केलं, दॅट इज कॉल्ड कीर्तन. तर बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टंट, कीर्तन अँड जप. तर हे झालं महामंत्राचा अर्थ काय. ठीक आहे. तिसरं बेनिफिट काय हरे कृष्ण मंत्र चांट केल्याचं. हरे कृष्ण महामंत्र द ग्रेट डिलिव्हरर ऑफ माइंड. तर मला सांगा, आपल्याला प्रत्येकाला मन आहे की नाही, असं कोणी आहे ज्याला मन नाहीये, आहे कोणी, प्रत्येकाला मन आहे. चला, कोणी सांगू शकेल मनाची जागा कुठे आहे आपल्या शरीरामध्ये, कोणत्या स्पॉटला आपलं मन आहे, एनी गेस. इथे आहे की इथे आहे की इथे आहे, अरे काहीतरी बोला. नाही, मी प्रश्न काय विचारला, तुम्ही उत्तर काय देताय. प्रश्न आहे की मनाची जागा कुठे आहे आपल्या शरीरामध्ये, तुम्ही मनाचे स्वभाव सांगतायत. हा, हृदयामध्ये आहेत. ओके, अजून डोक्यात. तर बेसिकली पॉइंट इज, मन हे काय आहे, सूक्ष्म आहे. ना आपण त्याला ग्रॉसली बघू शकतो का, जसं आपण इतर ऑर्गन जे आहेत ते आपण लोकेट करू शकतो शरीरामध्ये, इथे नी आहे है ना, तसं आपण मनाला लोकेट नाही करू शकत. बट द फॅक्ट ऑफ मॅटर इज माइंड इज देअर, पण इट इज सटल, सूक्ष्म आहे. तर सूक्ष्म गोष्टीला टॅकल करण्यासाठी आपल्याला सूक्ष्म गोष्टीचाच आधार घ्यावा लागेल. अँड देअरफॉर वी टेक शेल्टर ऑफ मंत्रा. तर मंत्र शब्दाचा अर्थ काय होतो, मन त्रायती इति मंत्रा. जो मनाला नियंत्रण करण्यामध्ये आपली मदत करतो तो आहे मंत्र. मंत्र इज ऑल्सो सटल. मंत्राला आपण लोकेट करू शकतो का, दॅट इज साऊंड व्हायब्रेशन. आपण बघू सुद्धा शकत नाही. बट जस्ट लाईक अ माइंड इज सटल, सिमिलरली mantra is also subtle. Chanting Hare Krishna removes innumerable bad qualities from the mind, such as insecurity, lethargy, madness, ignorance, bad habits, dissatisfaction, depression, stress, anxiety, nervous tension, fears, ignorance, greed, envy, anger, pride, intolerance, etc. and makes the mind light like a swab of cotton. The very meaning of the word mantra means that which liberates or delivers the mind from all evils. तर आता आपला जो एरा आहे सध्याचा 21st century, इट इज कॉल्ड डिसीज ऑफ मेंटल एरा ऑफ मेंटल डिसीज. म्हणून दिवसेंदिवस तुम्ही बघा, मेंटल इश्यूज असतात लोकांना आजकाल. फिजिकल इश्यू कमी आहेत, मेंटल इश्यू जास्त आहेत. सायकॅट्रिस्टचं प्रमाण वाढत चाललंय.
का? मान. तर एवढ्या सगळ्या समस्या आहे, पण याच्यावरती उपाय काय आहे? जर आपण मंत्र जाप केला तर आपण या गोष्टींपासून, इतक्या गोष्टी आपण त्यापासून वाचवू शकतो. Chanting Hare Krishna awards the chanter innumerable benefits, including concentration, confidence, peace of mind. पीस ऑफ माइंड. किती लोकांना शांती पाहिजे? मनाची शांती पाहिजे, थोडं शांत झालं पाहिजे. सगळ्यांनाच आहे ना? का कुणाला असं इच्छा असते नाही थोडं मन चंचलच राहिलं पाहिजे, एका ठिकाणी लागलंच नाही पाहिजे ना? पीस ऑफ माइंड. सिक्युरिटी. प्रत्येकाला सिक्युरिटीची इच्छा असते. स्टेडी इंटेलिजन्स. एका ठिकाणी केंद्रित राहायला पाहिजे, है ना? ज्या अभ्यास करायला बसतो अभ्यास झाला पाहिजे. हॅपीनेस. इफिशियन्सी खूप महत्वाची आहे. 4 तास अभ्यास केला पण काही फायदा झाला नाही, इथे काही गेलंच नाही. काय झालं? फक्त वेळ गेला, पानं पलटले, पण आतमध्ये काही गेलं नाही. किंवा तुम्ही उद्या चालून तुम्ही एखाद्या MNC मध्ये जॉब करणार, तर तिथे तुमचं प्रमोशन कशावरती अवलंबून असणार आहे? तुमच्या इफिशियन्सीवरती. हाऊ मच प्रोडक्टिव्ह यू आर, that will define your promotion, that will define your increment, appraisal. तर efficiency खूप महत्वाची आहे. That is also you can get by chanting. Cool head. आजकालचा खूप मोठी समस्या आहे. काही लोक असे एकदम नेहमी गरम ह्याच्यात असतात, फक्त धक्का लावायची आवश्यकता असते त्यांना, लगेच फाटतात ते. बघितलं अशा लोकांना? मग बस म्हणजे जसं काय रॉकेल टाकून ठेवलेलं आहे, फक्त एक बारीक ठिणगीची गरज असते त्यांना, लगेच विस्फोट होतो त्यांचा. फुल माइंडेड नसतात, हायपर ऍक्टिव्ह. क्रिएटिव्ह थिंकिंग, जॉयफुल डिस्पोजिशन, डिटॅचमेंट फ्रॉम युजलेस अँड वेस्टफुल थॉट्स, फोकस ऑन वर्क ॲट हँड. जे हाती कार्य घेतले त्यावरती फोकस करता आला पाहिजे. तर अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. तर एक छोटासा व्हिडिओ याच्यामध्ये बघूया काय म्हणतायत प्रभुपाद. तर सगळ्यांनी लक्षपूर्वक ऐकायचं आहे. Chanting of Hare Krishna mantra means cleansing the core of your heart, because our heart, our mind, our consciousness is now covered with so many dirty things. If you chant this Hare Krishna mantra, then these dirty things will be clean. Then we shall be able to see what I am, what is my position, is my goal of life, what I have to do. This is human consideration. The dogs, cats, they cannot do that. But a human being, they can do it very nicely. As soon as they are understanding this philosophy, they are joining this movement, and it is not very difficult. If you want to know the value of this movement through science, philosophy, we have got enough ingredients to supply you. Otherwise, it is simple, very simple. Simply chant this mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. then everything will be manifest to you. Cheta Darpanamarjanam. So this is the point. What Prabhupada is telling, just simply chant Hare Krishna mantra. Because the current condition is like our heart is filled with dirt. है ना? आतमध्ये लस्ट आहे, ग्रीड आहे, अँगर आहे, एनवी आहे, ईर्ष्या, सगळं भरलेलं आहे आतमध्ये. आणि आपल्याला ते नेहमी त्रास देत असतं. Actually the battle is, he said that there is outside battle and there is an inside battle. Which is more important? Inside battle is more important. Because we can't fight external battles. The soldiers are there on the border, they are fighting external battles. But each one of is facing the battle, and that battle is inside the battle. The battle with mind, the battle with the lust, the battle with anger, envy. तर हे जे आहे याला लढण्यासाठी आपल्याला कशाची गरज लागेल?
पॉझिटिव्हिटी. या जगामध्ये निगेटिव्ह होणं त्यासाठी तुम्हाला प्रयत्न करावे लागणार नाही. निगेटिव्ह विल ऑटोमॅटिकली कम. फॉर दॅट यू डोंट हॅव टू एंडेवर की थोडी निगेटिव्हिटी आली पाहिजे माझ्यामध्ये, असं कोणी प्रयत्न करतं? नो. बिकॉज द वर्ल्ड इज सच that you will be affected by negative thought automatically. You don't have to endeavor for that. But if you want to remain positive, for that you have to be endeavoring. अपने आप नहीं होगा. And for that we need to chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Okay, what is next? Easy way to connect with the Lord of Millennium Universe. तर भगवंताशी कनेक्ट होण्यासाठी हरे कृष्ण महामंत्र इज द बेस्ट मीडियम. कसं आपण भगवंताशी संबंध आपला स्थापित करू शकतो? या जगातील एखाद्या मोठ्या व्यक्तीशी जर तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचा असेल, से फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला PM ला भेटायचं आहे, सो देर इज अ सर्टन प्रोसेस. तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की मी जाणार डायरेक्ट आतमध्ये घुसणार आणि मला बोलायचं आहे PM. असं होईल का? नाही. आणि काही लोकांचं म्हणणं असतं कुठे आहे भगवंत, मला दाखवा. माझ्या समोर जर भगवंत आले तर मी मान्य करेल की भगवंत आहेत म्हणून. भगवंत का आपले नौकर आहेत? आपण बोलू आणि ते उपस्थित होतील? अरे या जगातला साधा MLA MP त्याला भेटायला तुम्हाला एवढं त्याच्या PA ला भेटावं लागतं, मग अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते. तेव्हा कुठे एक अपॉइंटमेंट मिळते, ती ऐनवेळी कॅन्सल होऊ शकते, आहे की नाही? तर या जगातील एखाद्या तथाकथित व्यक्तीला भेटण्यासाठी पण आपल्याला एक प्रोसेसला फॉलो करावं लागतं. तर मग भगवंताशी जर कनेक्शन बनवायचं असेल ते असं ऑटोमॅटिक होईल? त्यासाठी पण एक प्रोसेस आहे. अँड दॅट प्रोसेस इज चॅन्टिंग. काही लोकांचा प्रश्न होता, हाऊ डू वी नो दॅट लॉर्ड कृष्णा हिअर्स अवर कॉल्स? काय गॅरंटी आहे की आम्ही भगवंतांना आवाज देतो, मंत्र म्हणतो आणि भगवंत आमच्या आवाजाला होकर देते, प्रतिसाद देते? काय गॅरंटी आहे? काही पुरावा आहे का तुमच्याकडे? येस, पुरावा आहे. एक नव्हे, भरपूर पुरावा आहे आपल्याकडे. होल वैदिक शास्त्र लिटरेचर आर filled with example. Whenever there is a devotee in danger and he calls for Krishna, Krishna immediately appears there. And here is a story from Mahabharata. When Draupadi was disrobed, he was about to attempt to be disrobed in the Raj Sabha, and Dushasan was pulling the sari of Draupadi Devi. And that time Draupadi called for kunala आवाज दिला? Krishna. So that time Krishna was in Dwarka, Draupadi is in Hastinapur, basically Delhi and Dwarka. How much distance? Huge distance, long distance. असं जवळ नाही आहे. And here in Dwarka Krishna is eating something and his queen Satyabhama is offering different ingredients, different bhogas in golden plate. He is sitting there about to take a morsel, but that time he heard the call of Draupadi. Immediately Lord told Satyabhama, one of my devotees is calling me, I need to go. And immediately Lord Krishna vanishes from there and he appeared there in Hastinapur, and then he supplied unlimited sari to Draupadi, and in this way she was saved. So this is one example. There are many examples like this. If you call Krishna sincerely, Krishna will reciprocate. In Bhagavad Gita Krishna says, ye yathamam prapadyante tam stathaiva bhajamyaham mama varmanumartvante manusya partha sarvasha. जो ज्या पद्धतीने मला शरण येतो त्याच पद्धतीने मी त्याला प्रतिसाद देखील देतो. काही लोक म्हणतात की अरे दगडाच्या मूर्तीमध्ये काय दगड आहे तो. तर जो व्यक्ती असं बोलतो त्याचा दृष्टिकोन काय आहे की ही मूर्ती म्हणजे दगड आहे. तर त्याचा दृष्टिकोन आहे तर त्याच्यासाठी फक्त त्याच्यासाठी ती मूर्ती दगडच राहणार.
पण ॲट द सेम टाइम एखादी भक्त असेल आणि तो म्हण नाही ही मूर्ती नाही आहे, हे तर भगवंत आहेत, तर त्या व्यक्तीसाठी ते भगवंत आहेत आणि ते रेसिप्रोकेट पण करतील, आदान प्रदान पण करतील. रिसेंटली वी सेलिब्रेट जगन्नाथ रथ यात्रा. So in Jagannath Puri there is a temple, and before Rath Yatra, 15 days ago, there is a festival called Snan Yatra. So once in a year, Jagannath ji, he took bath. For the rest of the time, he was in the main temple. But in this festival called Snan Purnima, all three, Jagannath, Baldev, Subhadra, they come out and with hundreds of liters of water, they were given bath. So what happened that after that? जर तुम्ही समजा कुठे पावसात भिजला असाल, काय होतं त्याच्यानंतर? सर्दी पडसं होते ना, ताप येतो की नाही? तर जगन्नाथजी सुद्धा आजारी पडतात. तर काही लोकांना हे काहीतरीच हे सगळ्या कल्पना आहेत सगळ्या, असं काही होत नाही. मूर्तीला ताप असं शक्य आहे का? तर एकाने काय केलं, टेम्परेचर चेक केलं जगन्नाथजींचं, आणि ज्यावेळी त्याने टेम्परेचर चेक केलं, ही वॉज शॉक. जगन्नाथजींना खरंच ताप होता. तर ज्या व्यक्तीची श्रद्धा आहे त्याच्यासाठी भगवंत आहेत. जयपूरमध्ये एक विग्रह आहेत भगवंतांचे, आजही आहेत, राधा गोविंद. तर असाच एक व्यक्ती होता, त्याने एक घड्याळ बनवलं होतं आणि ते घड्याळ फक्त लिव्हिंग व्यक्तीच्या हातावरच चालणार. तर तो म्हटलं की हे तुमचे भगवंत जर जिवंत असतील तर हे जे मी बनवलं घड्याळ आहे त्यांच्या हातावर मी लावणार आणि मग बघणार हे चालतं का. आणि आजही तुम्ही जर गेलात, राधा गोविंदजींचं मंदिर आहे जयपूरला, आजही त्यांच्या हातामध्ये ते घड्याळ आहे. तर बेसिकली पॉइंट इज श्रद्धा ज्याची आहे त्याच्यासाठी ते भगवंत आहे. पण कुणी म्हणे की हे दगड त्याच्यासाठी ते दगडच असते. So basically point is, whenever we call, don't think कि कृष्णा is there up enjoying, उनको क्या पड़ा है, मजा चल रहा है वृंदावन में, माखन खा रहे, हम इधर क्या सब्जी रोटी बस दाल राइस मेस का खाना चल रहा है. ऐसा नाही आहे. ज्यावेळी आपण भगवंतांना हाका मारतो प्रामाणिकपणे, भगवंत ऐकतात आणि प्रतिसाद देखील देतात. ओके. प्रॅक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ चॅन्टिंग हरे कृष्णा. तुम्ही मला भरपूर म्हणजे बरंच बोललात तुम्ही, आता जरा काही प्रॅक्टिकल सांगा. प्रॅक्टिकल. सो हिअर आर फ्यू थिंग्स. फर्स्ट, अँटीडोट फॉर कलियुगा. ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीला साप चावतो तर त्याला काटण्यासाठी काय केलं जातं? अँटीवेनम आहे की नाही? तर तसंच कलियुगातला जेवढाही त्रास आहे, जेवढेही क्लेश आहेत, त्या सगळ्यांना अँटीडोट काय आहे? हरे कृष्ण मंत्र. क्लिन्सेस द हार्ट. आपण बघितलं मगाशी रूप सांगत होते की हृदयामध्ये एवढी अनर्थ आहेत आपल्याला, जे शांत बसू देत नाही, फोकस करू देत नाही, एन्झायटी आहे, डिप्रेशन आहे. त्यासाठी उपाय हरे कृष्ण मंत्र. कंट्रोल द सेन्सेस. तर एक रत्नाकर नावाचा शिकारी होता, पारधी होता. तर हा काय करायचा? त्याचं कामच होतं लोकांना मारायचं. तर एकदा नारद मुनी याला भेटले आणि याला सांगितलं, तू हे जे काही करतोयस ना याची तुला खूप परतफेड करावी लागेल, असं समजू नकोस की तू सुटशील म्हणून. तर तो म्हटला नाही नाही असं कसं. तर मग नारद मुनी त्याला सांगितलं की जरा तू घरी जाऊन ये. तर रत्नाकराने काय सांगितलं की हे जे मी काही करतोय हा माझा व्यवसाय आहे आणि माझ्या परिवारासाठी मी करतोय. जरी मी लोकांना मारत असलो, लुबाडत असलो, चोरी करत असलो, पण पर्पज काय? माझ्या कुटुंबाचं भरण पोषण. नारद म्हटले एक काम कर, घरी जा आणि तुझ्या पत्नीला मुलांना विचार की मी हे जे काही करतोय, ज्या पद्धतीने मी धन वगैरे जमा करून आणतो, तर याच्या पापकर्मामध्ये तुम्ही लोक वाटा घेणार का? तर हा गेला घरी. त्याची अपेक्षा होती की घेतील, कारण त्यांच्यासाठीच तर मी सगळं कमवतोय. तर पत्नीला विचारलं की मी जे काही धन वगैरे गोळा करून आणतो, लूट करून आणतो, या पापकर्मांमध्ये तू भागी होशील का? पत्नी म्हटली अजिबात नाही. ते तुमचं काम आहे घरामध्ये राशन भरणं, माझं काम नाही आहे, मी भाग घेणार नाही. मुलांना विचारलं की तुमच्यासाठी मी सगळं आणतोय,
तुम्ही या पापकर्मामध्ये भाग घेणार का? मला म्हटले नाही, ते तुमचं कर्तव्य आहे. मग हा परत आला. नारद म्हटलं की मला कळलं की मी जे काही करतोय मला असं वाटतं की माझ्या परिवारासाठी करतो, पण शेवटी आय एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर एव्हरीथिंग. मला त्याची किंमत हे करावी लागणार. मग त्यांना सांगितलं नारद मुनींनी, तू असं कर, आता भगवंताचं नाव घ्यायला सुरुवात कर. पण आता ज्या व्यक्तीने आयुष्यभर एवढं पापकर्म केलंय त्याच्या मुखातून राम सुद्धा निघेना. भगवद्गीतेमध्ये भगवंत म्हणतात, एषाम तुंदगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढवता. तर जोपर्यंत सर्व पापकर्मापासून आपण मुक्त होत नाही तोपर्यंत भगवंतांची भगवत भक्ती करू शकतो. तर याचे तर पापकर्म भयंकर होते, कार्यकलाप याचे. कित्येक लोकांना याने लुबाडलं होतं, खून केला होता, सगळं काही केलं होतं. तर राम निघेना तोंडातून. मग नारद मुनी म्हटले, एक काम कर, तू आयुष्यभर लोकांना मारलंयस ना. म्हणे हो. म्हणे मरा म्हणू शकतोस का? मरा. हा म्हणे मरा काय, काही कठीण गोष्ट थोडी, मरा म्हणतो ना. म्हणे चल मरा म्हणण्याला सुरुवात कर. तो मरा सुरू केला, म्हणाला मरा 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 राम राम. मराचा राम झाला. आणि हा व्यक्ती, त्याचा पास्ट आपण बघितला, हाच व्यक्ती पुढे जाऊन कोण म्हणला? वाल्मिकी ऋषी. तेच वाल्मिकी ज्यांनी संपूर्ण रामायण लिहिलेलं आहे. सी द ट्रान्सफॉर्मेशन, पास्ट आणि फ्युचर. Therefore it is said every saint has a past and every sinner has future. तर वाल्मिकींचा जर आपण पास्ट बघितला तर पास्ट एवढा हॉरिबल आहे, परंतु केवळ भगवंतांच्या नावावर भगवंताच्या नावाचा जप केला आणि एवढे शुद्ध झाले की त्यांनाच रामायण लिहायला सांगितलं गेलं. ओके, बेस्ट ऑफ ट्रान्सेंडेंटल नॉलेज, ज्ञान. ज्यावेळी आपण मंत्र जप करतो आपल्याला क्लॅरिटी मिळते. व्हॉट इज गुड फॉर मी, व्हॉट इज बॅड फॉर मी. आपण ज्या गोष्टी जशा आहेत तशा बघू शकतो. अदरवाईज आपल्याला कळतच नाही काय योग्य आणि काय अयोग्य. याची डेफिनेशनच आपल्याला उमजत नाही, कारण मनामध्ये क्लॅरिटी नाही आहे, थॉट्स आपले क्लिअर नाही आहेत. पण ज्यावेळी आपण मंत्र जप करू माइंड स्टेबल होईल, क्लॅरिटी येईल, आणि क्लॅरिटी आल्यावर तुम्हाला डिसिजन मेकिंग करता येईल. व्हॉट इज गुड फॉर मी, व्हॉट इज बॅड फॉर मी. बेस्ट फॉर्म ऑफ रिपेंटन्स ऑर अटोनमेंट, पश्चाताप. एखादं कृत्य घडलं आणि त्याबद्दल पश्चाताप करायचा असेल तर दिस इज द बेस्ट पश्चाताप करण्याची पद्धती, भगवंतांच्या नावाचं. तर अजामिल नावाचा व्यक्ती होता, ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेला, पण याने काय केलं? आयुष्यभर पापकर्म केले. आणि काय झालं? ज्यावेळी याचा शेवटची वेळ आली तर याला यमदूत घ्यायला आले. यमदूत घ्यायला आले आणि हा घाबरला. तर काय करायचं कळेना. अक्राळ विक्राळ रूप केले तर यमदूत समोर आले आणि याला खेचून घेऊन जाऊ लागले. तर एवढा घाबरला, याने काय केलं? त्याचा एक छोटा मुलगा होता, त्याचं नाव होतं नारायण. सौभाग्याने त्या मुलाचं नाव याने काय ठेवलं होतं? नारायण. तर त्या अशा भीतीमय परिस्थितीमध्ये पूर्ण आकांताने हा ओरडला, नारायण नारायण. तर वरती वैकुंठात असलेले नारायण म्हणतायत की याने माझ्या नावाचं उच्चारण केलेलं आहे. पण वस्तुस्थिती अशी होती का? याने कुणाचं नाव घेतलं होतं? मुलाचं नाव घेतलं. पण बघा, भगवंत याला काय बेनिफिट ऑफ डाऊट म्हणतात त्याला. भगवंत म्हणतायत की नाही नाही माझं नाव घेतलं त्याने. आणि त्या ठिकाणी 4 विष्णुदूत प्रकट झाले. त्यांचे 4 भुजा आहेत त्यांना, एका हातामध्ये शंख, चक्र, गदा, पद्म. आणि यमदूतांना त्यांनी थांबवलं की थांबा. आणि काय, तर यमदूत पण शॉक झाले. आजपर्यंत असं कधी झालं नव्हतं, कारण यमदूतांना आळवणार कोण? तर यमदूतांच्या समज होते की आमचे जे स्वामी यमराज, ही इज द बॉस, आणि त्यांच्या सांगण्यावर सगळं काही चालतं आणि आम्हाला फुल ऑथॉरिटी आहे, आम्ही ज्याला पाहिजे त्याला घेऊन जाऊ शकतो. पण दिस इज द फर्स्ट टाइम हॅपनिंग. सडनली 4 ट्रान्सेंडेंटल पीपल with full effulgence they appeared there and they are telling stop. तुम्ही कोण आहेत?
म्हणतात तुम्ही कोण आहेत? आणि आम्ही विष्णुदूत आहोत. आणि त्यांनी यांना थांबवलं आणि म्हणले की ह्या व्यक्तीला तुम्ही घेऊन जाऊ शकत नाही. म्हणे का? तर यमदूत सांगू लागले की तुम्हाला याचं हिस्ट्री माहित नाही, आम्हाला माहिती आहे याने काय काय गोष्टी केलेल्या आहे. म्हणतेच ते काही असेल, पण आता हा व्यक्ती याला तुम्ही घेऊन जाऊ शकत नाही, कारण याने नारायण नावाचं उच्चारण केलेलं आहे. हा पूर्ण पापातून मुक्त झालेला आहे. बापरे, फक्त किती नाव? 4 नाव, नारायण. तर त्यांना तिथून सोडून देण्यात आलं. तर पुढे चालून हा अजामिल मग जातो आणि नंतर याने तपस्या करतो, भगवंताचं नामस्मरण करतो आणि शेवटी त्याला वैकुंठात घेऊन विमान आहे, त्याला वैकुंठ विमान घ्यायला. तर सांगण्याचा अर्थ की अटोनमेंट, पश्चाताप करण्याची जी पद्धत आहे त्यामध्ये पण भगवंताचं नाव घेणं हे आवश्यक आहे. फेथ इन द गॉड इन्क्रीज बाय चॅन्टिंग हरे कृष्णा. श्रद्धा आपली इन्क्रीज होते जर आपण भगवंतांचं नाव घेतलं. आणि लिबरेशन, मुक्ती, या संपूर्ण भौतिक जगातून, भवबंधनातून नंतर मुक्ती मिळाली पाहिजे. तर मुक्ती मिळवणं सोपं आहे का? पण जर हरे कृष्ण मंत्राचा आपण जप केला तर आपण मुक्ती सुद्धा मिळवू शकतो. बेसिकली मुक्ती इज अ बाय प्रोडक्ट. दॅट इज नॉट द मेन प्रोडक्ट ऑफ चॅन्टिंग हरे कृष्ण. दॅट इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट. तर हा खूप सुंदर श्लोक आहे. श्रीमद भागवतम मध्ये हा श्लोक आलेला आहे. यामध्ये परत एकदा सांगतायत, आपण म्हणू शकतो माझ्या मागे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तम नमामि हरिं परम. नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमना तम नमामि हरिं परम. नाम संकीर्तनम यस्य, पुन्हा एकदा भगवंतांच्या नामाचा महिमा आहे. सर्व पाप, कोणत्याही प्रकारचं पाप केलेलं असू द्या, आपल्या हातून घडलेलं असू द्या, इव्हन असं आपला एक्झिस्टन्स असं की कळत न कळत आपल्या हातातनं पाप कर्म होत असतं, कळत न कळत. इव्हन while drinking water, while breathing, while eating, while walking, while burning the firewood, या गोष्टीमध्ये होत असतात पाप. परंतु हे झाले नकळत झालेले पाप. काही जाणीवपूर्वक झालेले पाप असतात, त्यासाठी पण काय सांगितलंय? नाम संकीर्तन, रामबाण उपाय म्हणून आपण भगवंताचं नाव घेत असतो. प्रणामो दुःख शमनस, जे काही दुःख असतील जीवनातली त्या सगळ्या दुःखांचं शमन करण्याची ताकद हरिनामामध्ये आहे. तुकाराम महाराज म्हणायचे, नाम घेता उठाउठी होई संसाराची तुटी, नामा परते साधन नाही जे तू करशी अनेक काही. नामासारखं दुसरं साधन नाहीये, तू काय करणार दुसरं? नामा परते साधन नाही जे तू करशी अनेक काही, हाकारुणी सांगे तुका नाम घेता राहू नका. मोठ्याने हाकारून सांगतायत तुकाराम महाराज. बाबांनो, मी ओरडून सांगतोय. ओरडून केव्हा सांगतो व्यक्ती? एकतर ती महत्वाची गोष्ट असते आणि समोरच्याला ऐकायला कमी येतं, तेव्हा व्यक्तीला ओरडावं लागतं. तर तुकाराम महाराज ओरडून सांगतायत, कारण लोक ऐकायला तयार नाही आहेत आणि ते गोष्ट सांगते, महत्वाची गोष्ट सांगतायत. म्हणून हाकारुणी सांगे तुका नाम घेता राहू नका. म्हणून आपण हरिनाम चॅन्टिंग करतो. तर एवढं सगळं ऐकून झाल्यानंतर कोणी म्हणलं, आता प्रभूजी नाव कसं घ्यायचं, जप कसा करायचा ते सांगा. तर ते पण बघूया, कसा केला पाहिजे आपण, काय महत्वाच्या गोष्टी जे आपण जप करताना लक्षात घेतलं पाहिजे. पहिलं आहे चांट ऑडिएबली. तर बरेच लोक म्हणतात की नाही, आम्ही तर मनामध्ये जप करतो, आमचा 24 तास जप चालू असतो. असं काही होत नसतं. रूपात काय सांगतायत? चांट ऑडिएबली, म्हणजे आपण जे बोलतो कमीत कमी आपल्या स्वतःला ऐकवलं पाहिजे, आपल्या कानांना अशा आवाजामध्ये आपण बोलायला पाहिजे. काही लोक एवढ्याच जोरात बोलतात की सगळ्यांना आजूबाजूच्यांना त्रास होतो, तेही चुकीचं आहे. काही लोक एवढंच त्यांचं स्वतःच त्यांना ऐकायला येत, ते पण योग्य नाही. तर व्हॉट इज द राईट प्रोसेस?
chant audibly. One should chant audibly and not silently. तर स्वतःचा आवाज स्वतःला ऐकायला एवढ्या आवाजात आपण बोलला पाहिजे. दुसरं, प्रोनाऊन्स क्लिअरली. जे आपला उच्चार असला तो कसा असला पाहिजे? स्पष्ट उच्चार असला पाहिजे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. स्पष्ट उच्चार असला पाहिजे. बऱ्याच लोकांना काही वेळा घाईघाईमध्ये स्पष्ट उच्चार होत नाही किंवा दुर्लक्ष करतात. याच्यामुळे पण फायदा होईल. असं म्हणतात, भगवंताचं नाव आपण कसंही घेतलं तरी त्याचा फायदा होतो. सांकेतम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेवा वैकुंठ नामग्रहण अशेष अघम विदो. तो कुणी आपल्याला थट्टा मस्करीमध्ये जरी म्हटलं, जसे लोक आम्हाला म्हणतात रस्त्याने आम्ही चालले असताना, ए हरे कृष्णा, तर थट्टा मस्करीमध्ये म्हणतोय तो, तरी त्याचा सुद्धा फायदा आहे त्याला. तर विचार करा, जर आपण प्रामाणिकपणे लक्षपूर्वक म्हटलं तर किती फायदा होईल. तर म्हणून प्रोनाऊन्स क्लिअरली. थर्ड, हिअर अटेंटिव्हली. अटेंटिव्हली हिअर म्हणजे लक्षपूर्वक ऐकण्याचा प्रयत्न करा जे तुम्ही बोलतायत ते. त्या खूप सिंपल गोष्टी आहेत, पण ज्यावेळी तुम्ही करायला जाणार त्यावेळी तुम्हाला कळेल. जनरली आपली सवय कसते, आपण मेकॅनिकल मोडमध्ये चालला जातो. एखादी गोष्ट आपण रिपीटेडली करत असो, मेकॅनिकल ऑटो पायलट मोड माहिती आहे ना, आजकाल खूप फेमस आहे ऑटो पायलट. तर आपली पण गाडी ऑटो पायलटमध्ये चालली जाते. तर आपण तोंडाने नाव निघतंय पण मन दुसरीकडेच आहे, कान दुसरीकडेच आहे. तर म्हणून प्रबंध अटेंटिव्ह म्हणजे काय? जे तुम्ही कार्य घेतलंय त्या कार्यामध्ये फोकस. असं केलं तर मग तुम्हाला रिझल्ट मिळेल. बऱ्याच वेळा लोक म्हणतात, अहो मी 4 वर्ष झाली माळा करतोय, काही फायदा होत नाही. फायदा का होत नाही? जसं तुम्ही आयुर्वेदिक डॉक्टरकडे गेलात, त्याने तुम्हाला औषध दिलं, तर औषधीची काही पद्धती असते घ्यायची, त्यासोबत काही पथ्य असतात. आणि समजा त्याने पथ्य नाही पाडले, औषध सांगितलं तर गरम पाण्यामध्ये घ्यायचं, त्याने घेतलं थंड्या पाण्यात. औषध खाल्ल्यानंतर 1 तास दुसरं काहीच खायचं नाही, याने लगेच औषध खाल्ल्यानंतर चालू केलं, तर त्या औषधाचा परिणाम होईल? रिझल्ट येईल? नाही येणार. तर त्या औषधाचा दोष आहे का? नाही. दोष होणार कशामध्ये? औषधाची जी पद्धती आहे ती आपण पालन नाही केलं म्हणून रिझल्ट नाही मिळाला. तर तसंच हरे कृष्ण मंत्र हे काय आहे? औषध आहे मित्रांनो. आणि कित्येक हजारो लोकांनी याचा उपयोग करून स्वतःला, स्वतःच्या मनाला, स्वतःच्या चेतनेला शुद्ध केलेलं आहे, भगवंतांची प्राप्ती केलेली आहे. पण आपल्या केसमध्ये जर आपण अटेंटिव्ह नाही राहिलो, या 3 गोष्टींचं आपण पालन नाही केलं, तर काय होईल? कदाचित आपला रिझल्ट नाही मिळणार. फायदा होईल कारण शेवटी तुम्ही भगवंताचं नाव घेताय, पण पाहिजे तो रिझल्ट तुम्हाला जर हवा असेल तर या 3 गोष्टींकडे लक्ष देणं खूप आवश्यक आहे. तर असं आहे का की प्रभुपादांनी ही जी संस्था सुरू केली तेव्हा सुरू झालेली आहे? नाही. ऍक्च्युली ही संस्था सुरू केलेली आहे 500 वर्षापूर्वी. चैतन्य महाप्रभू जे भगवंतांचे अवतार आहेत, हे वेस्ट बेंगॉलमध्ये यांचा अवतार झालेला आहे आणि त्यांनी हे हरे कृष्ण आंदोलन सुरू केलेलं आहे 500 वर्ष वेस्ट बेंगॉलमध्ये. आणि तेव्हापासून हे हरे कृष्ण महामंत्राचं कीर्तन, नगर संकीर्तन, आता काही दिवसांपूर्वीच आपण रथयात्रा साजरी केली बारामतीमध्ये जगन्नाथ तीर्थात, तर त्यासोबत सगळेजण एकत्र येऊन रस्त्याने चालून एकत्र हरे कृष्ण मंत्राचं कीर्तन करत होते. तर याची सुरुवात कधी झालेली आहे? 500 वर्षांपूर्वी. आणि आज आपण बघतो हरे कृष्ण जे आंदोलन आहे ते जगभरामध्ये वर्ल्ड मॅप आहे, याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता ऑलमोस्ट एव्हरी कॉन्टिनेंट देर इज अ हरे कृष्णा मुवमेंट, देर इज अ इस्कॉन इज देर. The presence of ISKCON is worldwide. आणि भारताबद्दल तर बोलायची गरजच नाही. तर ज्यावेळी प्रभुपादांनी ISKCONची स्थापना केली, त्यांनी 7 पर्पज ऑफ ISKCON दिलेले आहेत, ऑलरेडी दिलेले आहेत. की ही जी संस्था आहे या संस्थेचा उद्देश काय असणार आहे, कशासाठी स्थापन करण्यात आलेली आहे. एक व्हिडिओ आहे, खूप सुंदर व्हिडिओ, आपण बघा आणि याच्यामध्ये लक्षपूर्वक बघा की 7 पर्पज काय आहेत ISKCONचे. For what purpose ISKCON was established? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. हे वृंदावनातलं कृष्ण बलराम मंदिर आहे. So ISKCON is famous for temple, ISKCON is famous for deity worship. हे आमचं मुंबईचं मंदिर आहे. भगवद्गीता आणि श्रीमद भागवत. मायापूर इस्कॉन. रथयात्रा. गीता भागवत शास्त्रों का सार बताना, परम सत्य श्री कृष्ण की शिक्षा दिलाना, आध्यात्मिक जग की सबको झलक दिखाना, कृष्ण के पास जाने की शक्ति दिलाना, वही शास्त्र है वही संस्कृति तुमको सरल बनाना. हरि नाम संकीर्तन में उत्साह बढ़ाना, महाप्रभु चैतन्य का शिक्षण समझाना, कृष्ण लीला भक्ति को आधार बनाकर जगह जगह मंदिरों का निर्माण कराना, साधन जीवन उच्च विचार बने एक सुंदर परिवार. वीरो शाहरुख होय कृष्ण दास, सत्य का दिलाए सबको विश्वास, छह तरीकों से भक्तों में प्रीति बढ़ाना, कृष्ण के पास जाना सबको बुलाना, जीव कृष्ण का संबंध क्या है उसका रहस्य बताना. ये लक्ष्य कैसे हम प्राप्त करेंगे, कैसे कृष्ण सेवा में हम आगे बढ़ेंगे, छाप छाप कर किताबों का वितरण करके पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति रचेंगे, इसी जीवन में भूले जीवों को कृष्ण तक पहुँचाना.
ओके, तर या ठिकाणी आपण विराम घेऊया. काही अनाउन्समेंट आहेत माझ्याकडून. तर आपण बघितलं आहे इस्कॉनचा एक व्हिडिओ की इस्कॉन इज फेमस फॉर टेम्पल, इस्कॉन इज फेमस फॉर डेटी वर्शिप, विग्रहांची सेवा, रथयात्रा, प्रसादम डिस्ट्रीब्युशन आणि बऱ्याच गोष्टी. आणि संपूर्ण इस्कॉन कशावर आधारित आहे? भगवद्गीता आणि श्रीमद भागवत हे जे आपले वैदिक ग्रंथ आहेत, धर्मग्रंथ आहेत, याच्यावर संपूर्ण इस्कॉनची फिलॉसॉफी आधारित आहे. तर असंच एक इस्कॉन मंदिर आहे पुण्याला, तिथे आम्ही आता कॅम्पला जाणार आहोत. 2 दिवसांची ट्रिप आहे, शनिवार रविवार 2 आणि 3 ऑगस्ट या रोजी. तर आपल्या पुण्याला यायचं असेल तर तुम्ही पण येऊ शकता. पुण्याला जवळच आहे, काही विशेष नाही पुण्याला जाणं येणं. बरेच इतर वेळेस आपले जे ट्रिप असतात वेगळ्या ठिकाणी असतात, कधी पंढरपूरला, कधी नाशिकला. तर अशा दूर जायला थोडंसं विचार करावा लागतो, पण पुण्याला जाणं काही मोठी गोष्ट नाही. तर 2 दिवसांचं तिथे शनिवारी सकाळी इथून निघणार, शनिवारी सकाळी आणि रविवारी रात्री 10 पर्यंत बारामतीमध्ये रिटर्न. तर असा 2 दिवसांचा प्रोग्राम आहे. त्यामध्ये मस्तपैकी इस्कॉनचं जे मंदिर आहे पुण्याला फेमस मंदिर आहे, कात्रज कोंढवा बायपासला. तिथे खूप मोठं मंदिर आहे. त्या ठिकाणी जगन्नाथजी आहेत, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, राधाकृष्ण, गौरनेता आहे, बालाजी पण आहेत. आणि तुमच्यासारखे तरुण 200 मुलं एकत्र येत आहेत. त्यांच्यासाठी क्लासेस होतील, कीर्तन होईल, ड्रामा होईल आणि असं बरंच काही. तर एक एक्सपिरियन्स बेसिकली इस्कॉन. आता आपण व्हिडिओ बघितला, पण ॲक्च्युअल एक्सपिरियन्स घ्यायचा असेल तर सगळ्या गोष्टी जर व्हर्च्युअल असल्या तर चालेल का? प्रसाद आपल्याला व्हर्च्युअल दिला चालेल का? प्लेट पाहिजे प्रभूजी समोर.